آج کی پہلی بہت چیلنجنگ ہونے والی ہے جو آپ کے دماغ کو گھما دے گی، لیکن جواب دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور ہاں، چیٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو چلیے پہلی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں، کیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ وہ ہاں میں جواب دیتا ہے۔ بتائیے، کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ چلیے دیکھتے ہیں آپ کا آنسر صحیح تھا یا غلط۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو وہ حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ گاؤں کے سب لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس وقت وہ سچ بول رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کا آنسر غلط تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پہلی سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے شخص کی باتوں پر یقین کرنا واقعی مشکل ہے، کیونکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ممکن نہیں۔ تو چلیے جھوٹے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلی پہلی کی طرف۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کھانے کو پکائے بغیر کھا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ریسٹورانٹ۔ کمنٹ میں بتائیے اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی آنسر آیا تھا۔ تصویر کو غور سے دیکھیے اور بتائیے یہ کیا بنتا ہے۔ تصویر میں ایک طرف ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہنس، پھر مکھی اور اس کے بعد ہے ایک آدمی، تو یہ بنتا ہے ہنس مکھ آدمی۔ تصویر میں 16 تیلیوں سے 5 مربع بنائے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں سے صرف 2 تیلیوں کو ہٹا کر انہیں اس طرح لگانا ہے کہ 4 مربع بن جائیں۔ اگر 5 سیکنڈ کم ہے تو ویڈیو کو سٹاپ کر لیں۔ اس تیلی کو ہٹا کر یہاں لگا دیں، پھر اس تیلی کو یہاں سے ہٹا کر یہاں لگا دیں تو یہ 4 مربع بن جائیں گے۔ آفتاب کے دادا کا نام اسلم ہے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام حسیب ہے۔ حسیب کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام علی، دوسرے کا نام عرفان اور تیسرے کا نام اشرف ہے۔ بتائیے حسیب کے چوتھے بیٹے کا نام کیا ہے؟ آفتاب ہی چوتھا بیٹا ہے، کیونکہ حسیب اس کا باپ ہے۔ آگ لگے میرے ہی بال پر، ہر انسان کے آتی ہوں کام، دن میں پودے ہیں مجھے بناتے، اب بتلاؤ تم میرا نام۔ آپ نے آنسر گیس کر ہی لیا ہوگا تو جلدی سے کمنٹ میں بتائیے یہ کیا ہے۔ اس کا جواب ہے آکسیجن۔ ایک آدمی پولیس اسٹیشن آتا ہے اور کہتا ہے، میں بینک سے 2 لاکھ روپے لے کر آ رہا تھا کہ اچانک ماسک اور دستانے پہنے ایک آدمی آیا اور میرے 2 لاکھ روپے چھین لیے۔ پولیس انسپکٹر نے اس آدمی کے چہرے پر ایک تازہ زخم دیکھ کر پوچھا، یہ زخم کیسے لگا؟ اس آدمی نے کہا، حملہ آور نے دائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ زخم آیا ہے۔ آپ بتائیے، کیا واقعی اس کے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے تھے یا نہیں؟ اس آدمی کو کسی نے نہیں لوٹا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ حملہ آور نے دستانے پہنے ہوئے تھے، تو پھر اس کو کیسے پتا چل گیا کہ حملہ آور نے دائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی؟ چلیے بتائیے، 4 پہیوں والی کون سی چیز ہے جس پر مکھیاں سفر کرتی ہیں؟ آنسر ہے کوڑے کا ٹرک۔ آپ کو صحرا میں 2 آدمی لیٹے ہوئے ملے، دونوں کے پاس ایک ایک بیگ تھا، ان میں سے ایک آدمی زندہ ہے اور دوسرا مردہ، دونوں کے بیگ ایک ہی رنگ اور سائز کے ہیں، ایک بیگ کھلا ہوا ہے جبکہ دوسرا بیگ بند ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بند بیگ کس آدمی کا ہے اور اس میں کیا ہے؟
बंद बैग मुर्दा आदमी का है और उसमें पैराशूट है जो खुल नहीं सका और वो मर गया, जबकि दूसरे आदमी का पैराशूट खुल गया था इसलिए वो जिंदा बच गया। दुनिया में एक जानदार है जिसकी आंखें हरकत नहीं करती, उसका नाम बताइए। इसका जवाब है मेंढक। औरों के कब्जे में है लेकिन है वो आपकी शय, लेकर अक्सर आपका नाम, लेते हैं सब उससे काम। जल्दी से बताइए आपकी ये कौन सी चीज है। आपका नाम। अगर आपके जहन में भी यही आंसर आया था तो कमेंट में बताइए। एक कमरे में शीशे का एक टैंक रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। उसमें एक शेर डूबा हुआ है मगर फिर भी वो मर नहीं रहा। सोचिए और बताइए ये कैसे मुमकिन है। वो मर इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो शेर की एक पेंटिंग है जो टैंक की दीवार पर बनी हुई है। क्या आप बता सकते हैं किस मछली के काटने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है? स्टोन फिश। जी हाँ, स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। ये इतनी खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इस पर पैर रख ले तो उसका जहर जानलेवा साबित हो सकता है। सलमान शहर का सबसे अमीर आदमी है। वो एक बड़े गोल घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। उनके 3 मुलाजिम हैं, एक बावर्ची, एक नौकरानी और एक माली। इतवार के दिन सलमान और उसकी बीवी ने एक पार्टी पर जाना था। उन्होंने बच्चों को सुला दिया और पार्टी में चले गए। जब वो वापस आए तो बच्चे मौजूद नहीं थे, उनको अगवा कर लिया गया था। सलमान ने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस आती है और मुलाजमीन से पूछगछ करती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि जब बच्चे अगवा हुए तो वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। माली ने कहा वो बागीचे में पौधों की देखभाल कर रहा था। नौकरानी ने कहा वो घर के कोनों की सफाई कर रही थी। बावर्ची ने जवाब दिया कि वो लाइब्रेरी में किताबें रख रहा था। पुलिस अफसर ने मुजरिम को पहचान लिया। बताइए मुजरिम कौन है और पुलिस ऑफिसर को कैसे पता चला? मुजरिम नौकरानी है। वो झूठ बोल रही है। उसने कहा कि वो घर के कोनों की सफाई कर रही थी, हालांकि वो लोग एक गोल शक्ल वाले घर में रहते थे और गोल घर के कोने नहीं होते। इंसानों में पाए जाने वाली कौन सी बीमारी है जिसे काली मौत कहा जाता है? ताउन को ब्लैक डेथ या काली मौत कहा जाता है। एक नार है भंवर जैसी काली, कान नहीं है पर वो पहने बाली, नाक नहीं है और वो सूंघे फूल, जितना अर्ज है उतना ही तूल। इसका जवाब गैस कीजिए और कमेंट में बताइए ये क्या है। इसका जवाब है रात। चांद उसकी बाली है और तारे फूल। एक ट्रेन सड़क पर उल्टी सिमत में जा रही है। वो ट्रैफिक वार्डन के पास से गुजरती है लेकिन वो उसे नहीं रोकता। बताइए क्यों? ट्रेन सड़क पर नहीं चलती, वो रेलवे ट्रैक पर चलती है। बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दिमाग उसके सर में होता है? झींगे का दिमाग उसके सर में होता है। खूब सोचकर बताइए किस चीज के आने पर सब शुक्र अदा करते हैं? छींक। वैसे गैस और बिजली के आने पर भी लोग शुक्र अदा करते हैं। उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी चलती फिरती है वो। खुली हवा में दम घुटता है उसका,
तड़प तड़प कर मरती है वो। काउंट डाउन खत्म होने से पहले बताइए क्या है ये? इसका जवाब है मछली। उसके हाथ पांव नहीं होते और वो पानी के बगैर रह भी नहीं सकती। दुनिया में ऐसा कौन सा जानदार है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता लेकिन जिंदा है? अस्फंज। ये समुद्री जानदार है। क्या आप बता सकते हैं कि इंसान की सबसे ज्यादा याददाश्त कब होती है? सुबह के वक्त, क्योंकि उस वक्त दिमाग फ्रेश होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।